सत श्री अकाल पंजाब। मैं अंकुश गिल स्वागत करती हूँ थोड़ा सारा विद अंकुश गिल चैनल ਤੇ। ਹਾਂਜੀ बीपीएस स्टेट एग्जाम 2024 ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੇਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो चलो बई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, सो सब तो पहला जो सिद्धांत तुसी याद रखना है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दे विच, वो तुसी याद रखना है कि बच्चा जो ग्रोथ और डिवेलपमेंट है, ठीक है, जो डिवेलपमेंट है बेसिकली जो विकास है, ठीक है, वो सब तो पहला एक सिद्धांत है वो ये है कि एक ही है भी इंटरैक्शन का सिद्धांत है। ठीक है, इंटरैक्शन का सिद्धांत है की कहता है कि विकास जीव ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, हेरिडिटी दे नाल भी हुंदा है, जेनेटिक्स जेड़ा हुंदा ओदे नाल भी हुंदा है, और ओदे पर्यावरण दे नाल भी हुंदा है, एनवायरमेंटल भी हुंदा है। सो इत्थे तुसी आ याद रखना, आ वाला फार्मूला तुसी याद रखना वा D = H * ठीक है, आ की है मल्टीप्लिकेशन का निशान आ भाई। ठीक है, H * एनवायरमेंट। ठीक है, तो H का इत्थे की मतलब है, H का मतलब है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी की हुंदी है साडे जीन्स जेडे कि आपां की कहंदे सानू अपने माता पिता तो मिलदे आ। ते आ जेड़ा एनवायरमेंट है ई है, इनू की आपां कवांगे एनवायरमेंट। ठीक है, ये जिहड़ियां है तुसी चीज़ां इनू याद रखनियां ने। ठीक है, क्लियर है, आ फार्मूला याद रखियो। पेपर दे विच कई बारी वो ये भी पा दिंदा है कि डिवेलपमेंट की है, तुहानू एक फार्मूला वो ये भी दे देगा कि D * H+ की हैगा एनवायरमेंट हैगा। ठीक है, तो उत्थे याद रखना ये प्लस नहीं हैगा। ठीक है, एक ही हैगा है साडा मल्टीप्लाई हैगा, प्रोडक्ट हैगा। जीव जेड़ा है वो एनवायरमेंट दा ते हेरिडिटी दा की है, प्रोडक्ट है। ठीक है, सो एक ही हो जाएगा ताडा गलत हो जाएगा। ओके, ते चलो हुण अगे दा करदे हां कि जीन्स दा जेड़ा है प्रभाव वो किद्दां पैंदा है। हाँ जी, आ देखो बई कहंदा ग्रीन इत्थे नजर आ रहा है, रेड आऊगा, एक मिनट। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ। ओके, ते मदर दे विच केड़े क्रोमोसोम्स हुंदे ने, एक्स क्रोमोसोम हुंदे आ। फादर दे विच केड़े हुंदे आ, XY क्रोमोसोम हुंदे। हुण बच्चे दा जेड़ा लिंग केड़ा होएगा, ओ मादा होएगा या नर होएगा, यानी कि ओ की होएगा, फीमेल होएगी या फिर मेल होएगा। ठीक है, वो किद्दां हुंदा है, मदर वल्लों केड़ा क्रोमोसोम आंदा बच्चे वाल, हमेशा X ही आएगा, क्योंकि मदर दे कोल केड़े क्रोमोसोम है, XX ही हैगे आ। ठीक है, सिर्फ फादर दे कोल केड़े क्रोमोसोम है, और को X ते Y हैगा। मान लो अगर फादर कोलों जेड़ा है X क्रोमोसोम जेड़ा है बच्चे कोल आ गया, तां बच्चे दा जेंडर की होएगा बई, बच्चे दा जेंडर की होएगा, फीमेल होएगा। ठीक है, इत्थे आपां गर्ल लिख दिंने कि बच्चा की होएगा, ठीक है, गर्ल होएगी, यानी कि वो फीमेल सैक्स होएगा ओदा। ठीक है, और अगर फादर दे कोलों Y क्रोमोसोम चल जांदा, मदर कोलों केड़ा जाना सी, X जाना सी, फादर कोलों अगर Y चल जांदा है, दैट मीन्स हुण की होएगा, हुण मेल होएगा। ठीक है, तो जेडे लोग कहंदे आ ना कि ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ निर्धारित है वो कौन करता है, पिता ही करता है। पिता के क्रोमोसोम तो ही जड़ा है कुड़ी या मुंडा पैदा होता है। ठीक है, तो हजे तक सोच उन्होंने कहो कि इनू परे रखो। ठीक है जी, चलो
ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ देयर आर हाई चांसेस कि बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इंटैलीजेंस बच्चे का ਜਿਹੜਾ IQ है वो किस तरीके का होएगा, बच्चा साडे को जीनियस होएगा, बच्चा की है बई ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IQ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ मतलब उन्होंने आस-पास ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई जीनियस पैदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चे का माँ प्यो जिहड़े हैगे वो भी जीनियस हैगे तो अगे बच्चे भी जिहड़े आ वो भी उस तरीके दे निकलते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ याद रखनी। फिर टैंपरामेंट जिहड़ा हुंदा, सुभाव, बिहेवियर, ठीक है, ये सारा कुछ कित्थों आउंदा है, ये भी माँ प्यो वल्लों ही आउंदा है, जीन्स वल्लों ही आउंदा है। एक चीज़ आपां इत्थे याद रखनी है, हर तीसरी पीढ़ी ते, ठीक है, हर तीसरी पीढ़ी जो होंगी है ना, उदों की होंगी है बई साडी जिहड़ी हैरीडिटी है ना वो अपने आप को रिपीट करती है। जिद्दां तुसीं देखिया होएगा बहुत बार कि जिहड़े ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है, ठीक है, फिर उस तो बाद की मदर ते फादर है, फिर उस तो बाद जिहड़ी तीसरी पीढ़ी आउंदी, तीसरी पीढ़ी दी जिहड़ियां शक्लां हुंदियां वो ऑलमोस्ट किन्ना वर्गियां होंदियां, कोई दादे ते चल गया, कोई दादी ते चल गया, है ना, इस तरीके दे नाल मतलब कि तीसरी पीढ़ी दी जिहड़ी जीन्स जिहड़ियां होंदियां तीसरी पीढ़ी च अपने आप को फिर तो रिपीट करदियां ने। ओके, ये चीज़ याद रखनी है तुसीं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पर्यावरण ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੇ पर्यावरण ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੀਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਝਗੜਾਲੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एनवायरनमेंट ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ एनवायरनमेंटल ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ এনवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ এনवायरनमेंटल ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ, ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ এনवायरनमेंट ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ এনवायरनमेंट, ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ এনवायरनमेंट ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਮੋਮੋਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਟਾਇਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ
ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਦ ਇਟਸ एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। हाँ, इनू आपां कहने दिशा दा सिद्धांत। ठीक है, इनू की आपां कहने दिशा दा सिद्धांत। ठीक है, सब तो पहले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਫੈਲੋਪੋਡਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ तक। सफेलो का मतलब की हुंदा है फ्रॉम द हेड, सिर तो शुरू होया, और कॉडल का मतलब की हुंदा टुवर्ड्स द टेल। टेल मतलब पूछ। ठीक है, इत्थे हुण बंदे दी पूछ थोड़ी ना हुंदी है, बंदे दे की हुंदे, पैर हुंदे, लत्तां हुंदियां। ठीक है, सो उत्थों तक ये जांदा। हुण देखो, जो सिर तो पैर तक का विकास होएगा, इहदी मैं सारी वो थोड़ा दस्या है स्टेजेस वाइज कि किस तरीके नाल होएगा। ए देखो न्यू बॉर्न है, ठीक है, वो अपना जिहड़ा है हेड या अपना जिहड़ा है सॉरी अपना हेड जिहड़ा है वो लिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोन पोजीशन का मतलब की हो गया कि मतलब जिन्ना चिकर आपां उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहे। ठीक है, बच्चे का जिहड़ा सिर है इधर उधर वो ਢਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, मतलब कंट्रोल नहीं हैगा ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਜੰਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮੰਥ ਦਾ, ठीक है, 2 महीने, MOS का मतलब है मंथ, महीने, 2 महीनों का हो गया तो बैड दे सिर उत्ते, बैड दे सिर अते छाती नूं चुक सकता है। दैन ओदी जिहड़ी डेवलपमेंट इन्नी होनी शुरू हो जाती है, विकास ओदा इन्ना होना शुरू हो जाता है कि वो अपना जिहड़ा है बैड ते ही रह के अपना थोड़ा जिहा सिर ते अपना थोड़ी जिहड़ी छाती है उहनूं थोड़ा जिहा उपर नूं चक सकता है। ठीक है, ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। फिर उस तो बाद है 4 मंथ्स का जो बच्चा हो गया, उस तो बाद लिफ्ट हैड चेस्ट एंड पार्ट ऑफ द अबडमन। ठीक है, कभी भी तुम जो छोटे बच्चे होंगे ना 3-4 महीनों के, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करना वो किस तरीके रहते हैं। अगर बैड है ना, थोड़ा जिहा बच्चा उसके उपर का जो उठना शुरू हो जाता, दैट मीनस वो कंट्रोल आ रहा है। पहले सिर तो शुरू होया एंड दैन हौली हौली छाती ते पहुंचा, फिर कित्थे पहुंचा, वो पेट ते पहुंचा जाके। ठीक है, यह याद रखना, अबडमन मतलब ढिड ते पहुंचा वो जाके। सो सिर, छाती अते पेट के हिस्से नूं चुक सकता है चौथे महीने दे विच। ठीक, सफेलोकॉडल इत्थे याद रखना, सफेलोकॉडल किहदा सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है। ये कित्थों तो कित्थों तक चलता है, ये हैड टू टो तक चलता है, सिर तो पैर तक चलता है। फिर आपां दस्सिया कि जिहड़ा न्यू बॉर्न है वो अपना जिहड़ा हैड है वो प्रोन पोजीशन च ही लिफ्ट कर सकता है, मतलब अपने आप नहीं कर सकता है। फिर 2 मंथ च आपां दस्सिया कि वो सिर अते छाती नूं चुक सकता है लेकिन बैड ते ही रह के। फिर चौथे महीने च आपां दस्सिया कि वो अपना जिहड़ा है सिर, छाती अते पार्ट जिहड़ा है अबडोमन का जिहड़ा हिस्सा है थोड़ा जिहा उहनूं चक सकता है। ठीक है, थोड़ा उहनूं मतलब कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। हुण उहदा सिर जिहड़ा इस तरीके दे नाल इधर उधर नहीं हिलदा। ओके, यह चीज़ याद रखनी है। हुण नैक्सट है, नैक्सट की है जो 5वें महीने दे विच आ जाता है बच्चा, इन्फेंट कैन टर्न ओवर, बच्चा पलट सकता है। पलट सकता मतलब पासा पलट लेंदा है। जो बच्चा हाले नवजम है, तुसीं देखिया होएगा, उन्होंने आप इस तरीके नाल अगर लम्मा पाया ना तो उन्हें इस तरीके नाल ही लम्मा पै रहना, उन्हें पलटा नहीं मारना है ना, उन्हें पासा नहीं लेना। लेकिन फिर जो थोड़ा जिहा बच्चा वड्डा हुंदा, असीं आस पास उहदे सराणे लाने शुरू कर दिंदे आ कि बच्चा किते रेड़ के जिहड़ा बैड तो थल्ले ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि हुण ओह कि पासा लेना शुरू हो गया, इस करके असीं साइड ते उहदे सराणे ला दिंदे कि बैड तो थल्ले ना डिग जाए। ठीक है, तो हुण ओह पलट सकता है, बच्चा टर्न लै सकता है। फिर जो नवा महीना आ जाता है, कंट्रोल द लैग्स
ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਲ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿੜਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੱਚਾ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਫੈਲੋਕੁਆਡਲ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਫੈਲੋਕੁਆਡਲ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸਫੈਲੋਕੁਆਡਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਆ ਰੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਯੂਜ਼ ਰੈਡ ਪੈਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਏਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਫੜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੰਬ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੰਮ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਰਮਸ ਔਰ ਹੈਂਡਸ, ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੰਮ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਫ ਆਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਅਪਰ ਬੋਡੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਸਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਸਪ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਥੰਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਥੰਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਆਵਲੀ ਫਿੰਗਰ ਔਰ ਐਵਲੇ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਸਪ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਸਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਸਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਫੜਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ
द ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, आई होप कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਲਿੰਫਾਈਡ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਫਾਈਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। ਲਿੰਫਾਈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਫਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ, ਲਿੰਫੋਇਡਸ ਬਣ ਰਹੇ, ਲਿੰਫਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲਿੰਫਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ WBC ਹੈ, WBC RBC ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ WBC ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ WBC ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਪਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਬਈ? ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਪਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਿਊਬਿਟੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੌਵਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੌਵਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਊਬਿਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, 13 14 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਅਰਡ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਾਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਊਬਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ? ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ।
ठीक है। सो कोरिलेशन ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, बीमार रहता है, यानी कि वो चीज़ों को सीखेगा भी घट, मतलब पढ़ेगा नहीं, वो संज्ञान नहीं लेगा चीज़ों का, एनवायरमेंट के विच अपने विचरेगा नहीं, वो दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा, तो वो मैंटल जी कॉग्निशन विकास है वो भी जोड़ा कि हो गया थोड़ा प्रभावित हो गया। तो अगर वो मैंटल कॉग्निशन ਉਹਦਾ सही नहीं है, फिजिकल ਉਹਦਾ सही नहीं है, सो दैट मीनस किते ना किते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ इमोशंस ने वो भी की हो रहा प्रभावित हो रहा। ठीक है, वो बच्चा जो डिप्रैस्ड रहना शुरू कर दिंदा है। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहेगा ना वो, ठीक है, हैप्पी नहीं रहेगा, बीमार ही रह रहा है, कुछ समझ नहीं लग रहा है ना, तो वो ज़्यादा की है डिप्रैस्ड रहना शुरू हो जाता। इमोशनस भी जोड़े आ घट डिवेलप होंगे आ, जे इमोशनस घट डिवेलप हो रहा तो लोगों के नाल विचरण का भी जी साढ़े को स्किल्स ने वो की आउंदियां घट आउंदियां सानू। ठीक है, सो सोशल डिवेलपमेंट भी साड़ी प्रभावित होंदी है। एक होल इंडिविजुअल है, पूरा पूरा जोड़ा एक इंडिविजुअल है, अगर वह एक डोमेन दे विच कुछ खराबी आती है तो उस खराबी वो जी खराबी है दूसरे डोमेन्स को भी प्रभावित करती है। अगर मान के चलो बच्चा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली एक्टिव है, फिजिकली बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो अच्छे तरीके नाल पढ़ेगा भी, अच्छे तरीके नाल दिमाग भी लगाएगा, अच्छे तरीके नाल दिमाग लगा रहा है, उहदे इमोशंस भी सही रहेंगे, हैप्पी रहेगा, ठीक है, खुश रहेगा, इमोशंस कंट्रोल दे विच रहणगे, इमोशंस कंट्रोल दे विच रह रहा है तो लोगों के नाल भी ज़्यादा बनेगी, सोशल डिवेलपमेंट भी नाल होएगी। ठीक है, सो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन कि अगर एक दे विच कोई गड़बड़ है दूसरे भी प्रभावित होणगे, अगर एक सही चल रहा है तो कोई बाकी सारे भी जड़े है सही चलणगे। हुण नैक्सट है प्रिंसिपल ऑफ प्रडिक्टेबल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, अनुमान योग का सिद्धांत। ये की कहता है कि असी बच्चे का जिहड़ा विकास है ना, अगले विकास अगले सालां दे विच किस तरीके का होएगा, किस तरीके का होएगा, होएगा, इसका अनुमान लगा सकते हाँ, इसका अनुमान लगा सकते हाँ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, अगले साल किस तरीके का होएगा। ठीक है, अगले सालों के विकास किस तरीके का होएगा, ये जोड़ा है आप अनुमान लगा सकते हैं। तुसीं कदी ये सुनिया होगा तो क्या होगा कि यार ये बच्चा जोड़ा ना जल्दी इन्हें दंद कढ़ लिते है ना, तो ये चलना भी जल्दी शुरू हो जाएगा, जे चलना जल्दी शुरू हो गया तो दौड़ना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी है चीज़ों भी सीखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये सारे काम जोड़े जल्दी जल्दी हो रहा, इसका विकास जो जल्दी जल्दी हो रहा, तो ये बाकी काम भी जोड़े है अपने फटाफट करने शुरू कर देगा। ठीक है, एक अनुमान ये हो गया। दूसरा अनुमान ये है सानू, तो जो बच्चा की कहते हैं, मान लो कि क्रॉल करना शुरू कर गया है ना, क्रॉल करना शुरू कर गया, तो असी उतों अनुमान लगा लें कि हुण नैक्सट स्टैप की होएगा, बच्चे का खड़ा होना ही है, स्टैंड ही है। ठीक है, एक ही आप अनुमान लगा रहे हैं ना, आप कहते अच्छा बच्चा हुण रिड़ना शुरू हो गया तो हुण स्टैंड भी जड़ा है करना शुरू हो जाएगा, एक खड़ा होना शुरू हो जाएगा, स्टैंड हो गया तो आप फिर अगे अनुमान ये लगा लेंगे कि हुण बच्चा जड़ा है वॉक भी करना शुरू हो जाएगा, ये चलना भी शुरू हो जाएगा, और वॉक तो बाद की है भजना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक अनुमान आप ये लगाने आ। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी इतने बिलिटी आना चाहिए सी। ठीक है, ये चीज़ नहीं याद रखना, आई होप कि क्लियर होएगा। ठीक, उस तो बाद देखो डिवेलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आम तो खास तक जड़ा है विकास चलता है। ठीक है, ये चीज़ तुसी याद रखनी है, आम तो खास तक विकास चलता है। हुण देखो इत्थे ना मैं तुहानूं लैंग्वेज डिवेलपमेंट की एक एग्जाम्पल देनी आ। ठीक है, किस तरीके नाल, मान के चलो कि आप लैंग्वेज डिवेलपमेंट दे विचों आप एक एग्जाम्पल लीती। हुण बच्चे ने बोलना है मामा,
या बच्चे ने बोलना है डाडा, या बच्चे ने बोलना है पापा। ठीक है, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਬਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਬਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, बैबल होंगे ना ब इस तरीके नाल बच्चा जिहड़ा बोलदा बैबलिंग करदा है। ठीक है, ओही माम 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 इस तरीके नाल है ना, कुछ भी बोल सकता है। तो मैं बैबलिंग करदी अच्छी नहीं लगांगी, बट तुसीं तेरा ध्यान रखो है ना, हले बोलदा नहीं। फिर बाद दे विच ओह एक वर्ड मां या मा इस तरीके नाल बोलना शुरू करदा है, राइट। तो बोलना जो शुरू करदा, जो वर्ड बोलना, लेटर बोलना शुरू कर रहा, मा पा पा डा डा, उस तो पहला या बा बा टा टा, कुछ भी उस तो पहला जिहड़ा है वो बैबल ही करेगा। ठीक है, ऐ नहीं हैगा कि पहले बच्चा बोलना शुरू कर देगा मामा टाटा डाडा और उस तो बाद बैबलिंग स्टेज आएगी। ठीक है, तो पहले ओदा रिस्पॉन्स की है, जनरल है, आम है, उस तो बाद ओदा स्पैसिफिक होना शुरू होया। स्पैसिफिक कितना हो गया, कई बच्चे मामा बोलणगे, कई बच्चे दादा बोलणगे, कई बच्चे पापा बोलणगे, कई बच्चे ना बोलणगे, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता, तो वो स्पैसिफिक रिस्पॉन्स जिहड़ा हो जांदा। ठीक, एक होर हुण मोटर डेवलपमेंट दे विचों इहदी आपां एग्जांपल लैणे आ एक मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो उन्होंने की हो रही है फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल लेने कि यार वॉक करन तो पहला बच्चा या फिर क्रॉल करन तो पहला, ठीक है, बच्चा की करेगा, वो अपनी लत्तां पैरां जड़ियां है उही हिलाएगा, है ना। लत्तां पैर जड़े ने ओदे की रहनगे, एक्टिव रहनगे, लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, फिर क्रॉल करेगा एंड क्रॉल तो बाद की आएगा, वॉक आएगा। ठीक है, मैं पहले ओदा की हो रहा है, लत्त पैर ओदे जेड़े एक्टिव ने, हिल रहा है, दैट एक ही है खास रिस्पॉन्स। हुण एक होर इहदी एग्जांपल है, मान के चलो कोई बच्चे ने कोई खिलौना देखा, आम बच्चे ने खिलौना देखा। ठीक है, हुण ये खिलौना देख के बच्चा की हो गया, हैप्पी हो गया, खुश हो गया। हुण इनू लैण वास्ते जो बच्चा 3-4 महीने का है, हाले तो उस चीज नूं फड़ नहीं सकता ना, सो जो बच्चा हैप्पी है तो अपना खुश हो के की करेगा, अपने लत्तां पैर जिहड़े है ओह हिलाने शुरू कर देगा जोर जोर दी, है ना, कि मैनूं आ खिडौना अच्छा लग रहा, मैनूं चाहीदा है, जो अपने ओहदे विच पिया हुंदा, क्रिब दे विच पिया हुंदा कि मैनूं आ चाहीदा है। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਲੌਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਲਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। आई होप कि ये हुण तुहानूं जिहड़ा है क्लीयर हो गया होएगा। हाँ जी, कोई अगर नहीं क्लीयर होएगा ना, कमेंट सैक्शन दे विच मैनूं दस दिओ, मैं उहनूं रिपीट कर दांगी। नैक्सट है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। देखो पहले तो आपां लर्निंग नूं फड़ लैंदे आ। ठीक है, सिखण ते जिहड़ा है विकास वो निर्भर करदा, जिन्ना असीं सिखदे जाने आ, जिन्ना असीं, ठीक है, सिखदे हाँ, ओना ही विकास हुंदा है। ठीक है, हुण मान के चलो तुसीं सारिਆਂ ने पीएसटेट ਦਾ ਜਿਹੜਾ है वो पेपर देना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਡਫਰ ਦੇ ਡਫਰ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। दूसरी ये कहता है कि विकास परिपक्वता ते भी निर्भर करता है, मैच्योरिटी ते निर्भर करता है। हुण मैच्योरिटी ते किद्दां, हुण इधर नूं आपां नूं याद रखना है अपने मैंटल लैवल दे नाल। हुण बच्चा तुहाडा हल्ले की कहंदे आ न्यू बॉर्न है,
ठीक है, न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न बच्चा हले 1-2 महीने का ही है कि वो बोलना शुरू कर देगा, की बोलना शुरू कर देगा? पहले तो मैं ये दसो। ठीक है, सो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा, ਇਹਦਾ आंसर होएगा कि नहीं, वो बोलना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हजे ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ नहीं होया कि वो चीज़ां ਨੂੰ समझ सके। ठीक है, ये चीज याद समझ आ रही है? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ मैथ्स प्रॉब्लम्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हजे ओदा जिहड़ा है लेवल ही वो नहीं है, मेंटल लेवल ही वो नहीं है, मैच्योर ही नहीं इन्ना होया कि 10वीं क्लास के जिहड़े सवाल है उन्होंने हल कर सके। ठीक है, सो परिपक्वता का मतलब की है कि सानू रेडी होना पएगा किसी चीज़ नू करन वास्ते, पहला उस चीज़ नू सीखण वास्ते पहला सानू एक सर्टन लैवल की साडे विच मैच्योरिटी होनी चाहिए, फिर ही असीं उहनूं सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद होगी। सो मैच्योरिटी आएगी एक सर्टन लैवल की एंड देन बच्चा जिहड़ा है सीखना चालू होएगा। सो एक रेडीनैस बच्चे च होनी चाहिए है। जिन्ना चिकर बच्चा रेडी नहीं है शरीरिक पक्ष वल्लों, ठीक है, अपने मानसिक पक्ष वल्लों, इमोशनल पक्ष वल्लों, ठीक है, समाजिक पक्ष वल्लों, तद तक वो कोई भी नैक्सट चीज़ जिहड़ी है वो नहीं सीख सकता। ठीक है, इन्हों अपना 4th क्लास के सम्स और 10th क्लास के सम्स की एग्जाम्पल लैके इस चीज़ को याद रखना तुसी। नैक्सट की है विकास क्रमवार है, डिवेलपमेंट इज सिक्वेंशियल या डिवेलपमेंट इज ऑफ डेफिनेट ऑर्डर, जो आप कहने ना एक ऑर्डर दे विच चलदी है। तो इहदा हुण आपां ओही की कहंदे आ फैलो कोडल वाली ही अगर तुहानूं मैं एग्जाम्पल दे दा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ कि बच्चा ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰॉल ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, वॉकिंग तो पहला वो खड़े ही ਜਿਹੜਾ है ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ओके, तो एक ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ है कि पहले की होएगा क्रॉलिंग होएगी, ठीक है, फिर बच्चा जड़ा है वो स्टैंड हुंदा है, खड़दा है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग तो बाद की हुंदी है वॉकिंग एंड फिर वॉकिंग तो बाद की हुंदी है रनिंग। इस तरीके दे नाल नहीं है कि बच्चा पहले जड़ा है रन करेगा, रनिंग सीखेगा एंड उस तो बाद जड़ा है वो क्रॉल करना सीख रहा है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰॉल ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿੜਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਕਿੰਗ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਭੱਜਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਰਿੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ठीक, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्पलैक्स। विकास की प्रक्रिया सधारण तो ਵਧੇਰੇ गुंझलदार तक चलती है। थोड़ा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ हो गया लेकिन ਤੁਸੀਂ ਆ याद रखना है सधारण तो गुंझलदार ਵੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ है। यानी कि ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ सेब दे दो, ऑरेंज दे दो, आके हैगा गावा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, आ सारिया ही चीज़ां की ने खाण वालियां ने। ये सारे उन्हां वास्ते की हैगे आ फ्रूट हैगे आ। लेकिन बच्चा जो थोड़ा वड्डा हो जाता फिर उन्होंने समझ आ जाता है कि यह जिहड़ा ऑरेंज है ये एक अलग प्रकार का फ्रूट है। ठीक है, आ जिहड़ा एप्पल है इहदा प्रकार जिहड़ा है ये अलग है, फिर वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिंदा। ते आ जिहड़ा गावा है इहदा प्रकार अलग है, ये अलग किस्म है, ये अलग किस्म है, एक अलग किस्म है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ऑरेंज ਨੂੰ सेब, सेब ਨੂੰ ऑरेंज इस तरीके ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ऑरेंज फैमिली ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ एप्पल है ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, गावा फैमिली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ठीक है, सो दैट मीन्स सिंपल टू कॉम्पलैक्स ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओके, चलो थोड़े थोड़े ना साडे एक रह गया है कुछ कुछ, वो भी लिख लेने ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। Development is spiral
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਪਾਈਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛठी ਕਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਬਈ? ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛठी ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ +1 'ਚ ਹੈਗੇ, +2 'ਚ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਟ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੈ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10th ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਤੇ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਪਾਈਰਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੀ ਚਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨੂੰ, ਹਾਈਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹਾਈਟ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਪਾਈਰਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਸਪਾਈਰਲ? ਉਹ ਸਪਾਈਰਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ 8ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਉਹ ਹਾਈਟ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਤ ਫਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, है ना। वो नहीं हैगा सिस्टम, स्पाइरल है। एक चीज़ जो डिवेलप हो रही होंगी वो फिर थोड़ी देर वास्ते वो रैसट ते चल जाती है। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल इदा लवो ना कि जो आप किन्ना पढ़ी जाने कोई चीज़ करी जाने, फिर की साडा दिमाग थक जाता है ना, उस तो बाद सानू कुछ याद नहीं रहिंदा ते असीं की कहंदे रैसट ते साडी जिहड़ी कॉग्निशन है वो रैसट ते चल जाती है। एंड उस तो बाद साडे शरीर नूं की चाहीदा हुंदा वा? थोड़ी एक्टिव एनर्जी चाहिदी हुंदी, ठीक है। दिमाग थक जाता है, वो कुछ नहीं करता, फिर आप कुछ होर करना शुरू कर दिंदे हैं, ठीक है। फिर दिमाग नूं रिवाइव करन तो बाद फिर असीं की है पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। इस तरीके नाल इहनूं समझो। सो डिवेलपमेंट इज स्पाइरल। सो यह इंपॉर्टेंट एक उहदे विच पीपीटी च मैं लिखिया नहीं सी, मैं कहा इदां मैं समझा दांगी। सो दिस इज what our principles of development। सो हुण आपां
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇजेस ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਲਰਨ ਵਿਦ ਅੰਕੁਸ਼ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ MCQs ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ 8 PM, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।